السلام علیکم ناظرین، میں مشاہد حسین پاشا آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں اپنے اس پروگرام میں جس کا عنوان ہے آتنکواد کا ورود۔ اور ہر بار کی طرح اس بار پھر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شیخ ارشد بشیر مدنی صاحب۔ ناظرین، ہم مدنی صاحب کے ساتھ بات کر رہے تھے فتح مکہ کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوران کس طریقے سے امن کا مظاہرہ کیا اور اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بات کرنا چاہوں گا شیخ صاحب سے۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ جزاک اللہ۔ شیخ صاحب، ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ فتح مکہ کے دوران جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں رہے اور اس کے بعد مکہ واپس آتے ہیں، یہ بڑا جذباتی وقت تھا، جذباتی واقعہ تھا۔ اس دوران جب وہ مکہ واپس آئے تو اسلام کن حالات میں تھا اور مکہ آنے کے بعد انہوں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کیا مکہ میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل ملا کر زندگی 63 سال، اس میں سے 40 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے۔ اللہ نے آپ کو نبی بنایا، نبی بنانے سے لے کر انتقال فرما جانے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو گئے 23 سال۔ 23 سال میں سے 13 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے اور 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مدینہ میں تھے۔ یہ جو 13 سال جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اتنے تکلیفیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی کہ وہ خود بھی ایک آدمی کو دہلا دینے والا اور انسان کو سوچ پر مجبور کر دینے والا کہ کیسی کیسی تکلیفیں 13 سال میں دی گئی، یہاں تک کہ انہیں مجبور کر گیا۔ آدمی کو سب سے زیادہ تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب وہ اپنے عزیز کو چھوڑتا ہے، ایک ایسا وطن جس کو وہ بہت زیادہ چاہتا ہے، کیونکہ اس سے وابستہ ہوتے ہیں ماں باپ کی یادیں، اپنے بھائی بہن کی یادیں، اپنے کنبہ اور قبیلہ کی یادیں، اپنا کلچر، کھانے کا ایک ٹیسٹ، رول اٹھنا سونا رہنا، بچپن کی یادیں، سکھ دکھ، یعنی انسان کے زندگی کے پورے ایموشنل واقعات، ایموشنل حصے اس کی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ بن جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی بلی پالتے ہیں، اگر آپ مر جاتی ہے تو آپ کو دکھ ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا پودا اگر آپ کرتے ہیں، کوئی آ کر اس کو کوئی ایسے موڑ دیتا ہے تو آپ کو بہت تکلیف ہو جاتی ہے۔ آپ کسی چیز کو بہت اہتمام کرتے ہیں۔ یہ زندگی تو بہت پریشس ہے۔ آپ جب بڑھتے ہیں تو آپ اکیلے نہیں بڑھتے، آپ کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ بھی بڑھتے رہتے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے مکے کے اندر ستایا، پھر اس کے بعد مکے سے جب نکالا گیا تو ہجرت کا واقعہ، وہ بھی ایسے ہی نہیں کہ بڑی عزت سے نکال دیا گیا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے تکلیف کے مرحلوں سے وہاں پر نکلنا پڑا۔ پھر مدینہ طیبہ آئے، تب بھی وہ خاموش نہیں بیٹھے۔ مدینے کے اندر جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، پھر اس کے بعد جنگ احزاب والا مرحلہ پیشہ، صلح حدیبیہ میں تو حد کر دی انہوں نے۔ ایسے اسے اصول کے ایک عام آدمی تو اصولوں کو مان ہی نہیں سکتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امن پسند تھے، آپ نے ان اصولوں کو اگرچہ کہ مسلمانوں کے فیور میں نظر نہیں آ رہے تھے، پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی، اپنے جذبات انہوں نے قابو میں رکھا اور انہوں نے حلم بردباری کا ثبوت دیا۔ میں آپ کو چھوٹے چھوٹے 2-3 واقعات کوٹ کروں، جس سے کہ اندازہ لگے گا کہ مکے میں کیا تکلیف انہوں نے دی تھی۔ مکے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت کو خوب مارا جا رہا ہے۔ عورت تو ہے ہی ویسے صنف نازک۔ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک عورت کو اگر چاقو مارا جائے جسم کے کسی بھی حصے میں تو ویسے بھی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 2 پیروں کے درمیان برچھا مارا گیا۔ انہوں نے شہادت کا وہ جو سخت مرحلہ تھا، تکلیف دہ مرحلہ، انہوں نے وہ حاصل کرنا گوارا کیا، لیکن اسلام پر انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالت کو دیکھتے تو کہتے تھے صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر اللہ کے لیے صبر کر لو، تمہارے لیے جنت ٹھکانہ ہے، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر پا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لڑنے کی اجازت نہیں دی تھی، صحابہ کرام کو لڑنے کی اجازت نہیں تھی مکے کے اندر۔ صبر صبر صبر۔ مکے کے اندر بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کو گھسیٹا جاتا۔ آپ جانتے ہیں وہاں کی سنگلاخ جو وادیاں ہیں، بطحا کی وادیاں، وہ جو جیسے لوہے کو نوکیلے نوک ہوتے ہیں تو ویسے پہاڑوں کو نوک ہوتے ہیں، وہاں اس کے اوپر گھسیٹا جائے تو ویسے بھی آدمی کو زخم آ جاتا ہے۔ پھر اس کو کیا کرتا ہے، وہ زخم کے اوپر جیسے کہتے ہیں کہ زخم پر نمک ملنا جس کو کہتے ہیں، تو وہ جو ریتی تھی ڈیزرٹ کی، وہ صحرا کی اس گرم ریتی کو اس خون پر ڈالا جاتا، یعنی پھر ان کو ڈیزرٹ میں گھسیٹا جاتا۔ پھر بھی وہ کیا کہتے ہیں، احد احد کہتے ہیں، ایک اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان گئے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمر کون سی ہے، اگر مثال طور پہ میں اور آپ 35 سال کے ہو یا ہم سے بھی کم عمر کا بچہ ہے، اگر کوئی بچہ ہو جس کی عمر 25 سال کی ہو، 20 سال کی ہو، تو یہ وہ عمر ہے کہ جہاں پر اگر زخم لگتے ہیں تو جلدی مندمل ہو جاتے ہیں، پیچ اپ ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب طائف کی طرف گئے 50 51 52 53، جنگ بدر جب ہوئی 54 55 56 57 58، کہاں جا رہے ہیں؟ بڑھاپے کی طرف۔ یہ تو وہ عمر ہے کہ ہندوستان میں
रिटायरमेंट की उम्र कह के घर में बिठा दिया था, गवर्नमेंट ऑफिस में भी उसको कबूल नहीं किया था, 52 साल की उम्र में, 54 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता तो गया हो। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का का वाक़े के बाद भी फिर उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि और 2 साल जो जिंदा रहे, पूरे मिला के 63 ईयर्स तक भी क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक फैलाने में कभी आपने सुस्ती का मुजाहरा किया? बिल्कुल नहीं। क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूमों को और मजलूमों को ऐसे ही मरने देंगे? नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुस्त थे, हमेशा जालिम का हाथ पकड़ने के लिए, अमन फैलाने के लिए, मुआशरे से दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एज में ताइफ की तरफ गए थे, वो एक बुढ़ापा तारी होने वाली एज, उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे, पत्थर आकर लग रहा हो, एक नहीं दो नहीं, इतना के जिस्म के एरिया फट चुके हो। सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि उस वक्त पर पत्थर कितने लगे थे या पत्थर लगा तो क्या हुआ, वो पत्थर लगने के बाद वो जख्म कितने दिनों तक थे होंगे, और वो इतने दिनों तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रातें कैसे गुजर रही थी होंगी, इतने दिनों तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में जो जख्म आया था उस जमाने में, वो जख्मों को कैसे इलाज किया गया था होगा, ये उम्र में, ये एज में, वो डेजर्ट में, जबकि इलाज का मुआलजा का कोई ऐसा खास सिस्टम नहीं था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आएंगे, लोग कहेंगे भाई आपको मारा जा रहा, तो खानदान में, कबीले में कैसा फेस किया होगा आपने, कि भाई वहां जाने की जरूरत क्या थी, कोई आदमी कह सकता है, ताना दे सकता है, लोग तो साथ नहीं देते, उल्टा ताना देंगे। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सब चीजों की फिक्र नहीं थी, उनको फिक्र थी सामने वाले जहन्नम से बच जाए। एक ओरिएंटलिस्ट ने क्या कहा, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ा तो मैंने देखा कि वो अपने से ज्यादा सामने वाले का ख्याल रखते थे। उनको ये इस बात की फिक्र नहीं है कि खून निकल गया, तकलीफ होगी, उनको इस बात की फिक्र है सामने वाला जहन्नम से बचा के नहीं बचा। तो ये मक्के के अंदर हिजरत के दौरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन की तरफ जा रहे हैं, फिर यमन से वापस लौट रहे हैं, आप स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, उस जमाने के जो कुफार कुरैश है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा ना करें, यहाँ तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंच जाते हैं। फिर जंगे बदर के बाद जंगे ओहद में सताया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जंगे अहज़ाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के इतने भूखे थे कि मदीने के अतराफ खंदकें खोदना था, तो सहाबा कराम को बड़ी मुश्किल हो रही थी कि खंदकें खोदे या ना कैसे खोदे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ के आके खंदक खोदना शुरू कर देते तो पूरों में जज्बा आ जाता है। यहाँ तक आप ताज्जुब करेंगे कि अभी सऊदी अरब में जो बहुत बड़ी कंपनी, आपको बीच में रोक रहा हूँ, ये खंदक खोदने का जो मसला था, ये क्या हालात थे उस वक्त जो खंदक खोदने की जरूरत महसूस? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा हिजरत कर गए, जंगे बदर हो गई, जंगे ओहद हो गई, तो कुफार कुरैश ने देखा कि हमको जीत क्यों नहीं मिल रही है। तो अबू सुफियान ने क्या किया, ऐसा करेंगे आपके सिर्फ मक्का ने, मक्के के अतराफ के जितने कबीले हैं सबको उन्होंने जा जाकर उभारा। उस शख्स ने, अबू सुफियान, जो बाद में इस्लाम कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उन्होंने उभारा 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 यहाँ तक कि पूरे कबीले जमा हो गए और उन सब कबीले वालों को ले जाकर कहा ऐसा हमला करो कि मदीने के अंदर हिसार कर देना, मुहासरा कर देना, ताकि ये खत्म ही हो जाए, कोई बचे ही नहीं। तो उस जमाने का एक छोटा सा गाँव, एक छोटा सा मदीने का एक एरिया, अगर पूरे कबीले वाले, जिसको कहते हैं मॉब हमला, जंगे अहज़ाब इसको कहते हैं, जंगे खंदक भी इसको कहा जाता है, यानी कि पूरे हर किस्म के गिरोह जमा हो चुके थे। कुरान मजीद में वही ज़ाग़तिल अबसार व बलगतिल क़ुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नून बिल्लाहि दुनूना, जब तुम्हारे कलेजे मुंह को आने लगे थे, तुम्हारे आंखें पथरा गई थी, उस वक्त पर किसने तुम्हारी मदद की? अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं। उस वक्त पर सहाबा की जो कैफियत थी, तकलीफ की कैफियत थी, आप इस आयत से समझ सकते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अब ये लोग इतनी बड़ी तादाद में आएंगे तो ये तो हमको मार के खत्म कर देंगे, पीस देंगे। तो आपने मशवरा लिया क्या करना चाहिए, आगे जाएंगे तब भी हमारे पास तादाद कम है, अगर यहीं रह जाएंगे तब तो बड़ी आसानी के साथ अपने ही एरिया में कब्रिस्तान बन जाएगा, क्या करें, मशवरा कर रहे हैं। जो पर्शिया के रहने वाले थे वो वहां की जंगें देखकर आए थे, क्योंकि पर्शियन एम्पायर में क्या होता था, अपने किले के बाहर में, जैसे आपने देखा होगा पुराने किलों के बाहर क्या होता था, तालाब होता है, पानी, एक नहर बना दी नहर, ताकि लोग आसानी से अंदर ना आए। फिर और जो तालाबों में बाज़ बिच्छू और सांप छोड़ दिए जाते, गड़े डाल दिए जाते। अक्सर ऐसी जगह पर किले बनाए जाते जो पहाड़ के ऊपर, ताकि पहाड़ पे चढ़े फिर किले पर चढ़े, यानी ये तरीके होते थे। तो खंदकें खोदे जाने का एक अंदाज था। तो ये अरब के लोग इससे वाकिफ नहीं थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया तो उन्होंने मशवरा दिया, कहा कि हम मदीने के अतराफ में जो एरिया खुला हुआ है, तकरीबन जो एरिया खुला हुआ था ओहद से लेकर अभी शारे सुल्ताना कहकर एक एरिया है मदीने में, वहां से लेकर वो रोड मात्र तकरीबन 7 किलोमीटर का फासला है, और जितने कम मुद्दत में उसको पूरा किया गया। फिलवक्त की सऊदी अरब की सबसे फास्ट मैनेजमेंट जो कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े बिल्डिंगें बना रही हैं, उनसे पूछा गया आपके हिसाब से, अगर आपके पास इतने मशीन है आज के दौर में, आप लोग इतने कम मुद्दत में इतना गड्ढे खोद सकते हो क्या? तो उन्होंने कहा कि हम नहीं खोद। वो लोग कैसे खोदे? उसको कहते हैं मानवियात,
صحابہ کرام جو جذبے سے کام کر رہے تھے، وہ معنویات جو تھے، وہ جو جذبات تھے نا، آدمی جذبے میں جب آ جاتا ہے تو وہ کام کر جاتا ہے تو عام کیا یہ کام میں نے کیا کیا؟ اللہ کی طرف سے اتنے ایمانی جذبات آ چکے تھے. اور اس میں طریقہ کیا تھا، درمیان میں جب کھودتے کھودتے پتھر آتا تو پتھر پھوڑنے میں کئی سال لگ جاتے آج کے مشینوں، لیکن جہاں پر بھی پتھر آتا صحابہ کرام سیدھا ہٹ جاتے تھے اور جا کر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پتھر ہم سے نہیں ہٹ رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کدال مارتے تھے پتھر پھوٹ کر چور چور ہو جاتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال آخری میں کفار قریش پہنچنے تک پورے گڑھے پڑ چکے تھے ادھر. کفار قریش آ کر دیکھتے ہیں کہ ان کو تو اس کا آئیڈیا ہی نہیں تھا، یہ کھندق بھی کھود دیں گے. اب جائیں کیسا اندر؟ جائیں گے تو نیچے گریں گے تو اوپر سے تیر لے کے صحابہ کرام بڑی آسانی سے مار دیں گے جب چڑھنے جائیں گے. آخری میں کئی دن رہے اس کا کھانا جو بھی لایا تھا انہوں نے وہ سب کا سب ختم ہو گیا. اب جو کچھ بچا کچا تھا، آندھی آئی، طوفان آئی، تو ان کے جو پکانے کے جو بھی اس زمانے میں دیگ قسم کے چیزیں تھی ان سب میں مٹی پڑ گئی. انہوں نے کہا بھاگو ادھر سے، یہ تو ممکن ہے. وہ بھی جنگ ہار گیا آخر میں. تو بہرحال جنگ احزاب کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا، صحابہ کرام کے بارے میں، کھانے کو کچھ نہیں تھا تو بھوکے رہ کر انہوں نے لیکن خندقیں کھودی. یعنی معصوموں کو، اس کو کہتے ہیں بہادر، کہ معصوموں کی حفاظت کے لیے آدمی بھوک کا بھی خیال نہ کرے. اور یہاں کتنے لوگوں کی جان بچ گئی، جو قتل و غارت ہونے والی تھی وہ بچ گئی. کتنا بڑا ہر جنگ کے پیچھے آپ دیکھیے معصوموں کو بچانا، ظالم کے ہاتھ کو پکڑنا. یہ نبی اکرم صاحب یہ جو ہجرت کے وقت سے لے کر اور اب تک کی تمام پریشانیاں تھیں، اس کے بعد یہ لوگ پھر مکہ واپس آئے. تو مکہ کے دوران کی جو خوشیاں ہم کہیں گے، ہاں، کوئی بھی چیز جب فتح ہوتی ہے تو جنرلی یہاں پر دھیان نہیں رکھا جاتا کہ لوگ تو خوش ہو جاتے ہیں، اکثر شراب پینے لگتے ہیں، نعوذ باللہ زنا ہوتا ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے. یعنی اس دن دشمن غم مناتا ہے اور جو جیتنے والے ہوتے ہیں وہ جشن میں بزی رہتے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح کی کیفیت ہی الگ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے، شکرانہ سجدے ادا کر رہے، صحابہ کرام شکرانہ سجدے ادا کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معافی کا اعلان کر رہے ہیں، سامنے والے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. یعنی کہ یہاں پر غم والا مسئلہ کہاں رہا، سب کے سب خوش ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہو رہے ہیں تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جو ایریے سے دور رہے ہوں، جہاں بچپن گزرا ان کا، بچپن کی یادیں، ماں باپ کی یادیں تھیں، ماں باپ کی یادیں، کنبہ قبیلہ کی، آدمی کو اپنا گھر اپنا سا لگتا ہے. اس کی دیواروں سے محبت ہو جاتی ہے، اس کو کوچے اور گلیوں سے محبت ہو جاتی ہے، اس کو اپنا بچپنا اور اس کے بچپن کے لڑکپن کے باتیں یاد آتی ہے. وہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے تھے تو آپ کو سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ 360 بت جو کعبے میں رکھے ہوئے تھے وہ صاف کرنے کا جو موقع مل رہا ہے، جو اتنے سالوں سے موقع نہیں ملا. کعبہ جو کہ توحید کے لیے قائم کیا گیا تھا، جو شرک کا اڈا بن چکا تھا، اس کو توحید پر واپس لانے کا موقع مل رہا ہے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو صاف کر دیے. اب جو مکے کے اندر کفر اور شرک کی حالت میں تھے، آپ نے ان سے کیا کہا کہ کچھ صحابہ کرام کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج تو گوشت اڑانے کا دن ہے، آج تو کاٹنے کا دن ہے. ہم کو اتنے سالوں سے ستایا گیا تھا، آج تو موقع ہے. تو اس زمانے کے جو کفار قریش وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو آوازیں سن رہے ہیں آخری ڈرے ہوئے، اب کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج ملحمہ گوشت اڑانے کا دن نہیں ہے، آج رحم کا دن ہے. مرحمہ ہے، ملحمہ نہیں ہے، مرحمہ رحم کا دن ہے. کہ آج جو ہے حرم کے اندر امن کی بات ہوگی اور آج رحمت، مرحمہ، رحم کھانے کا ٹائم ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میرے ساتھ کیا گمان کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا آپ کریم ہیں، آپ بھائی ہیں، آپ کریم کے بیٹے ہیں، کریم کے پوترے ہیں. یعنی آپ کے کنبے قبیلے کے سارے لوگ کرم کرتے تھے. کرم کرنے والا آدمی کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء. جیسا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا ہے، آج میں بھی تم سب کو، تم میرے بھائی ہو، تمہاری برادری ہے. قریش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش قبیلے کے تھے، وہاں کے لوگ بھی قریش قبیلے کے تھے. قبیلے آپس میں سب دوست ہوا کرتے ہیں. کہا کہ تم سب بھائیوں کو میں نے معاف کر دیا ہے، جاؤ تم آزاد ہو. الحمدللہ. اب وہ جاتے کہاں پر اتنے پیارے نبی کو چھوڑ کر؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم کہاں جائیں آپ کو چھوڑ کر جب آپ نے معاف کر دیا. انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بدلہ نہ لیا اس نے کبھی اپنے عدو سے، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. الحمدللہ. بہت خوب شیخ صاحب. شیخ صاحب میرا اگلا سوال ہے، اسلام کے سب سے بڑے دشمن اکرمہ، ابو جہل اور ان کی اہلیہ نے اسلام پر، مسلمانوں پر بہت ظلم کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت پریشانی کا سبب بنے. اس کے باوجود جب فتح ملی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا.
وہ کس لیے؟ इक्रिमा बिन अबी जहल, अबू जहल आप जानते हैं सबसे बड़ा दुश्मन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में रहता था, जंगे बदर में मारा गया। पूरों को उभारने वाला, उभार कर ले जाने वाला कौन है? अबू जहल। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने वाला अबू जहल, और अबू जहल के बेटे का नाम है इक्रिमा, इक्रिमा बिन अबी जहल। ये शख्स इतने खसीद, शराब पिया करता था, और शराब पीकर ये आदमी इतने हजो हजो यानी कि बुराई करने वाले अशार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमेशा मजाक उड़ाना। और उस जमाने में जैसे आज के दौर में मीडिया में लाकर किसी को बदनाम करके फोटो डाल दिए जी जी, तो कितनी बड़ी बेचारे को प्रॉब्लम पेश आ जाती है। पूरे माशरे में। उस जमाने में अगर शायरी के जरिए से किसी को बदनाम कर दिया था तो सबसे बुरी बात समझी जाती थी, तो उसने वो सहारा लिया, शायरी के जरिए से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने बदनाम करने की कोशिश की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ होती थी, यहाँ तक कि आपने ये भी कह दिया था कि सबको माफ कर दो लेकिन अबू जहल के वो बेटे को माफ मत करो, क्योंकि उसके भड़काने की वजह से काफी मासूम मरे। उसने माहौल बर्पा किया पूरों को भड़काने का। लेकिन इक्रिमा बिन अबी जहल की बीवी ने यह सुन लिया था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुसलमान चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, अगर वो पनाह देते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका भी एहतराम करते हैं। तो इक्रिमा बिन अबी जहल, जैसे ही मक्का फतह हुआ तो इक्रिमा बिन अबी जहल ने देखा कि अब यहाँ पर मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। अबू सुफियान और दूसरे लोगों ने तो कलमा पढ़ लिया, लेकिन इक्रिमा बिन अबी जहल ने देखा कि मक्के की तरफ आ रहे हैं तो वो वहीं से भाग गया। उसने कहा मेरा तो कोई खैर नहीं है, क्योंकि मैंने तो माहौल बना, उसको आइडिया था। बिल्कुल। तो वो भागे यहाँ तक कि यमन की तरफ चला गया। कितनी दूर है यमन? सऊदी अरब से उस जमाने के हिसाब से। तो इक्रिमा बिन जहल अपनी बीवी को भी छोड़कर चला गया, लेकिन बीवी अक्लमंद थी, होशियार थी, दाना थी, तो बीवी ने जाकर कलमा तो पढ़ लिया, क्योंकि सब लोगों ने कलमा पढ़ा तो बीवी ने भी कलमा पढ़ लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हमारा एक आम मुसलमान भी अगर किसी को पनाह देगा तो मैं उसका भी एहतराम करूंगा जी। तो इक्रिमा बिन अबी जहल की बीवी आकर कहती है कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इक्रिमा के बारे में कह दिया कि अगर वो कहीं पर भी मिल जाए तो तुम उसको मार दो। ऐ अल्लाह के नबी, उसके लिए भी पनाह दे दीजिए ना। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक मुसलमान, क्योंकि वो इस्लाम कबूल कर चुकी थी, आपने पनाह दिया, तुम्हारी पनाह हमारी पनाह, चलो हम भी पनाह दे दें। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इक्रिमा मिलेंगे कहाँ से? बीवी भागते भागते गई। इक्रिमा बिन अबी जहल ने देखा कि वो यमन की तरफ जा रहे हैं, तो वहां से उनको इत्तला मिली कि यमन के लोगों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने कहा जाएंगे कहाँ, जाए तो कहाँ जाए वाला मसला। और आखिरी में बीवी वहां पर मिलती है, आकर कहती है इक्रिमा मालूम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको माफ कर दिया। इक्रिमा कह रहे क्या मुझे माफ कर दिया? मैंने तो ऐसा किया, मैंने तो ऐसा। हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े शफकत वाले, बड़े रहीम है, रहमत वाले हैं, चलो चलकर। इक्रिमा बिन अबी जहल को जरा यकीन तो नहीं आया, फिर भी चलो देखते हैं चांस, क्योंकि अब हर जाने का चांस तो है नहीं, जो भी एरिया में जा रहे हैं लोग इस्लाम कबूल कर ले, कहाँ जाएगा आदमी? वापस आए। रिवायतों में कैसा आता है, इक्रिमा बिन अबी जहल आते आते रुक गए दूर से ही। वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे माफ करने वाले हैं या नहीं है? क्या ऐसा तो नहीं कि औरत ने कुछ गलत सुन लिया हो? एक खौफ तो रहेगा। तो रिवायतों में आ रहा है कि इक्रिमा बिन अबी जहल ऐसे ही ठहरे हुए थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे, ऐ इक्रिमा आ जाओ। सुभान अल्लाह। जो अंदाज से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया ना, इक्रिमा ने कहा एकदम उम्मीद की रोशनी आ गई, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हुए। तो देखा आपने कि हक वो है जो सर चढ़ के बोले, जिसका दुश्मन भी एतराफ करे, जिसका बातिल भी एतराफ करे, इसको कहते हैं हक। तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वजूद का मुज़ाहिरा किया, अपनी अमन का मुज़ाहिरा किया, अपने उस पहलू का मुज़ाहिरा किया जो उनकी सीरत थी, जो उनका किरदार था, और अपने बड़े से बड़े दुश्मनों को उन्होंने माफ़ कर दिया। शेख साहब, इसी ताल्लुक़ से मेरा दूसरा सवाल है। शेख साहब, जैसे कि आपने बताया कि इतने बड़े इस्लाम के दुश्मन इक्रिमा बिन अबू जहल और अबू सुफियान इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम की खिदमत में लग गए। खालिद बिन वलीद और अमर बिन आस का क्या हुआ? खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी बहुत बड़े दुश्मनों की सफ़ में थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब इनको समझ में आ गया तो इन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दरअसल ये बहुत बड़ी खूबी की बात है कलमा पढ़ने वालों के अंदर कि हक मालूम होने के बाद वो रुकते नहीं है। इसका मतलब क्या निकला, जब तक वो गलत फहमी में थे उन्होंने मुखालफत की, लेकिन समझ में आने के बाद उन्होंने उसको मानने से इनकार नहीं किया। इसका मतलब निकला कि बड़े खूबी की बात है। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र कर रहे थे, उनके खूबी की बात यह है कि वो इतने हक वाले थे कि दुश्मन भी कायल हुआ, तो दोनों के लिए भी खूबी की बात हुई। तो अब जो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कारनामे भी वैसे ही हैं जैसा कि अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके बेटे मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 20 साल तक उनके घराने से अल्लाह ने खिलाफत, बल्कि उससे भी बढ़कर अगर पूरे बनु उमय्या की बात कर ले हम, तो कई साल तक अल्लाह ताला ने इस घराने से इस्लाम की खिदमत ली है, खिलाफत की शक्ल में, उलमा की शक्ल में, फुक़हा मुहद्दिसीन की शक्ल में। तो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है? अगर मैं मुख्तसर कहूँ, वो शख्सियत है जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बैतुल मक़दिस फतह करने में, मुसलमानों के
قدموں میں بیت المقدس اور سیریا اور شام کے ایرے کی چابیاں لا کر ڈال. الحمدللہ. اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختصر میں اگر بتاؤں گا، بحرین اور عمان جو آج نظر آ رہا ہے آپ کو، اور اسی طریقے سے مصر جو آج مسلمان کنٹریز نظر آ رہے ہیں، اس کو فتح کرنے والے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ. الحمدللہ. ان کے کارنامے، یعنی توبہ ایسی توبہ تھی کہ وہ انٹرنیشنل توبہ بن گئی. وہ توبہ کا کفارہ ایسا تھا، اس کفارے کے پیچھے کئی ملک لا کر مسلمانوں کی خدمت میں ڈال رہے ہیں. ایسی توبہ جس کے اندر اتنا زور ہو، اتنا اثر ہو، اللہ ہم کو ایسی توبہ بھی دے دے، ایسا ایمان بھی دے دے. سبحان اللہ. الحمدللہ. تو ناظرین، ہم نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے انہوں نے اپنی زندگی میں اسلام کے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کیا، اور وہ اسلام کے بڑے دشمن اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی خدمت میں شامل ہو گئے. اور اتنا ہی نہیں، انہوں نے عرب میں اسلام کو پھیلانے کے اپنے تمام جذبے کو لگا دیا. عرب کے علاوہ اور بہت سارے ملکوں کو انہوں نے اسلام میں داخل کیا. ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی. اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.